नमस्कार, मैं सुदर्शन मिश्र, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, बिजनेस एंड एजुकेशनल कोच। जब प्रथम थर पर मत शुणुते चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ, जो आपको जीवन अमूल्य शिक्षा सहज सरल आकार शुणापी जानापी मिल जहाँ आपको जीवन को सुंदर और सफल कर गढ़ी तोड़े साहाय्य कर। पुणी थे आप समस्त को स्वागत करुच्ची एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो मध्यम। ए वीडियो टी प्रत्येक मनुष्य शुणा बहुत आवश्यक। से कौन सी बयसर होता से युवक युवती हूँ, मध्य वयस्क हूँ कि वृद्ध हूँ, आप स्वामी स्त्री होता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता, सांगसाथी होता, पड़ोसी होता, आप कहीं भी होता, ये वीडियो आपण अत्यंत आवश्यक, अत्यंत जरूरी। आप समस्त जानती आमे मनीष सामाजिक प्राणी, आमे समाज रही बाध्य। मनीष समाज को छाड़ी चली पार ना। जदि ताको समाज रहिबार अछि, संपर्क ताको तैयारी करिया पई पड़िबो। बिना संपर्क रे मनीष बंची पारिबो नाही। बिना संपर्क रे बंचुथवा मनीष ठीक जेमिति गोटे माछ बिना पानी रे बंचिबा सहित समान। पानी बिना जेमिति माछ छटपट हुए, संपर्क बिना मनीष बुद्ध सेमिति छटपट हुए, ता जीवन सेमिति कष्टदायक हुए। तेणु जबकि जीवन को सुंदर सरल आकार काटिबार अछि, संपर्क तैयारी करिबा बहुत आवश्यक। किंतु मनीष संपर्क तैयारी करिया पई चेष्टा करि जाए, किंतु किछि दिन परे ता संपर्क रे धीरे धीरे मिठापण, खुशीपण, आनंद भाव कमी आसे। आ समय आसे ता संपर्क रे बहुत तिक्तता बढ़ी जाए, संपर्क नष्ट हुए। आज ये सुंदर वीडियो माध्यम रे जानिबा संपर्क खराब होबार सबुठारु बड़ कारण कौन। आ संपर्क तैयारी कला पूर्व जो युव समाज शुणुंट कि जो मैंने संपर्क बांधि रही, से स्वामी स्त्री हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हूँ, सांगसाथी हूँ, पड़ोसी हूँ, शाशु ससुर हूँ, कहीं भी हूँ, जो मैंने संपर्क सहित बांधि रही से माने निश्चित भाव में आपको बुझंतु जे आमर ए गोटे भूल जो 90% संपर्क खराब होता है। जदिओ एमाने आगरे प्रकाश न करती, से भितरे कष्ट भाव अनुभव होता है। आज ए वीडियो माध्यम आम जानिबा आम संपर्क को केमि सुदृढ़ करबा, आ को गोटे कारण जो आम संपर्क खराब होची ताको आम जीवन आम दूरे रखिबा, जहाद्वारा कि आम जीवन प्रत्येक मुहूर्तर आनंद नहीं पारिबा। तेणु ये वीडियो टी शेष पर्यंत, गुरुत्वपूर्ण वीडियो टी शेष पर्यंत निश्चित शुणु। गोटे अंचल रे लोक माने बहुत कष्ट थांती, कारण स्वामी स्त्री सहित संपर्क भल न थाए, पड़ोसी पड़ोसी सहित संपर्क भल न थाए, शाशु शशुर पुओ बहु सहित संपर्क भल न थाए। ये समस्त मिलमिशि जाई पहुँचले जड़े ज्ञानी व्यक्ति पाखे, आई पहुँची कहले, हे ज्ञानी महात्मा, आमर कौन भूल रोचे, आम जीवन में कौन असुविधा होची, जहाद्वारा कि आम जीवन में जो सब संपर्क गढ़ी तोलुचु, किछि दिन परे से संपर्क तिक्तता आसुचे। कहीं आम गोटे घरे रही पाखापाखि रही मध्य आनंद जीवन काटि पारुनु, आम संपर्क कि भूल रोच। ज्ञानी व्यक्ति जनक गोटे सुंदर कार्य करते। गुरुत्वपूर्ण वीडियो टी शेष शब्द पर्यंत शुणु, कारण आप जीवन में कौन भी क्षेत्र में था, कौन भी स्थान रुहतु, ये वीडियो आपंकर कार्य आसो। जदि आपको आप भल भाव बुझुंट, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक लोक सहित आप आनंद जीवन काटिबे। ज्ञानी व्यक्ति जनक पाखरे गोटे कोट थाए, से कोट टी को से आनिले, कोट टी बहुत मजबूत थाए। से कोट टी को आनी से प्रत्येक व्यक्ति को पिंधाइले, और जिते पिंधाइले जिते सब लोक आसता समस्त शरीर आकार अलग अलग, किए डेंगा, किए बांगरा, किए मोटा तो किए पतला, कार उच्चता अनुसार शरीर आकार बड़ तो कार उच्चता हिसाब से तार शरीर आकार छोट। तेणु से समस्त को ये कोट टी पिंधिबा बाध्य करैले, और जिते प्रत्येक व्यक्ति ये कोट टी को पिंधिले समस्त को किसी ना किसी असुविधा है। डेंगा व्यक्ति को असुविधा होता है, कोटर बटम लागू न थाए, हाथ गुड़िक छोट होता है, अणनिश्वासी लगुता है। आउ जो गेड़ा लोक था से कोट टी पाद जाए छुई जाऊ थाए, खराब लगुता है, हाथ गुड़ाक ढिला ढिला लगुता है। आउ जो व्यक्ति अत्यंत मोटा तांको से कोट टी बहुत कष्ट दौता है, कारण से कोट एते टाइट लगुता है, से अणनिश्वासी अनुभव करता।
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ କୋଟ୍ଟି ପିନ୍ଧେଇ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କିଛି ସମୟ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ କୋଟ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ ବସୁଥାଏ। ସେ କୋଟ୍ଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ କୋଟ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ କୋଟ୍ଟି ପିନ୍ଧି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କହିଲେ କାହିଁକି? କୋଟ୍ଟି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ହିସାବରେ କୋଟ୍ଟି ତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମୋତେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତାର ଲମ୍ବା, ତାର ଚଉଡ଼ା, ତାର ଆକାର ମୋ ଶରୀରରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ ବସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ କୋଟ୍ଟି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି? ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, ସାର୍ ଏ କୋଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ର, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଫିଟ୍ ବସୁଛି। ଆମର ଶରୀରର ଆକାର ଅଲଗା, ତେଣୁ ଏ କୋଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ଫିଟ୍ ବସୁଛି, ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଛାପି ରଖିବା ଦରକାର। ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏ ଶବ୍ଦ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଏ କୋଟ୍ଟି ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅଲଗା, ତେଣୁ ମୋ କୋଟ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର ବିଚାରଧାରା, ମୋର ମାନସିକତା, ମୋର ଭାବନା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ମୋର ବିଚାରଧାରା ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପେ, ମୋର ମାନସିକତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରି ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବେ। ଏ କୋଟ୍ଟି ହେଉଛି ମୋର, ଆର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋ ବଡ଼ିରେ, ମୋ ଶରୀରରେ ଫିଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପିନ୍ଧଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି କିଛି ମାନସିକ ବିଚାରଧାରା ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏ ଠିକ୍, ମୁଁ ଯେମିତି ଚଳୁଛି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରି ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇ କୋଟ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ଚଳୁ। ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଠିକ୍ ସେମିତି ହଉ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ହିସାବରେ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 100% ଚଳନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବିଚାରଧାରା ସହିତ 100% ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଚାରଧାରା ମିଳେଇ ପାରନ୍ତା କି, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ରହିଛି, ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସେ କୋଟ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସେ କୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଯେମିତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ କୋଟ୍ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ ବସୁନି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅର୍ଥ ଆମର ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକକୁ 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଜଣାତାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଦୃଶ୍ୟ କାରଣ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ପୁରା ସଂସାର ଚାଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ଦେଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଟ୍ ଅଲଗା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଶଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାବୁଛୁ ସେ 100% ଠିକ୍, ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମ କୋଟ୍ଟା କେବଳ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି,
ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯାହା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ 100% ଠିକ୍ ତ। ଆଉ ଆମେ ସିନା 100% ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲା ସେ ଜିନିଷକୁ 100% ମାନିବା ଉଚିତ ନା। କାରଣ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ବିଚାରଧାରା ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ତାର କିଛି ଅଲଗା ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ସେ ତାକୁ କେମିତି 100% ଆମ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଅଛି, ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ନିଜ କୋର୍ଟକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେ ମୋ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ହେବ ଏକଥା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ମୋ ବିଚାରଧାରାରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଚାଲିବ, ଏ ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯିଏ ଯେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବଦଳିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମୋ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ବଦଳା ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବ, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପେ ଆପେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି କୋଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ କୋଟ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଟ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାଦର ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଚାଦର ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଭିତରେ ସିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଦର ଯଦି ରଖନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ବସିପାରିବ। ଅର୍ଥ ବିଚାରଧାରାକୁ ଏତେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆସି ରହିପାରିବ। ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ରହିବ, ତାକୁ ମୋତେ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏ ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମ୍ନାବାଲାର ଏ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରସ୍ପର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।